استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأحبته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. ربي واجعلنا من سألنا الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا بلاء بواجعلنا من ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. عليه صلاة الله نوّر بها القلوب باعث بها الذنوب إنا أرضاها المطلوب لا إله إلا الله. الله وقارنوها الإخلاص برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله. لا الله لا إله
الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله إلا الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد عليه وسلم ويا رضا إلهنا عودي يا ضر منك عودي ثم صل على محمد عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على رب صل وآله ما تبدى بدر وأصحابه أسود اللهم صل محمد عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: صوم العبد معلق بين السماء والأرض حتى يؤدي صدقة الفطر، وإذا أدي صدقة الفطر جعل الله له جناحين أخضرين يطير بهما إلى السماء السابعة، ثم يأمر الله تعالى أن يجعل في قنديل من قناديل العرش حتى يأتي صاحبه. Zubdatul wa'izin atau kama qala alaihi salatu wassalam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada hari ini, hari yang sudah beberapa hari kita masuki hari yang mulia, hari dan bulan awalnya itu adalah rahmah, pertengahannya itu maghfirah, dan yang terakhir itu adalah itqum minan nar, ialah bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan kita yang diberikan oleh Allah kepada seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu kebahagiaan dan keuntunganlah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang dicintai dan disayangi oleh Allah. Maka oleh itulah kesempatan bulan yang mulia ini, kalau kita berlaku atau kita begawi, gawian kita nang kada bermanfaat, rugi kita, kan kesempatan bagi kita. 11 bulan kita lewati, nah nang sebulan ini umpamanya kada kawa kita melakukan suatu amal yang baik, kita rugi. Kenapa? Karena Allah memberikan kehidupan kita sebagai orang yang hidup di dalam dunia ini, disuruh kita untuk mencari bakal untuk akhirat. Bekalnya kita sanggup untuk akhirat. Maka akhirat itu hari yang kekal, hari yang lawas ya kita. Perbandingan hari dengan hari dunia jauh lebih panjang adalah urusan waktu di akhirat. Maka oleh itulah kita beramal ibadah 1 bulan nih, beberapa banyaknya amal ibadah kita. Yang pertama dahulu, saatnya sampai ini kita diwajibkan berpuasa. Nah itu yang utamanya kita adalah berpuasa. Nah maka oleh itulah puasa ini sesuatu amal ibadah yang rahasia, yang Allah yang mengetahui. Maka oleh itulah ibadah puasa ini kita surang yang menjaganya. Jadi nang bujur tahu itu adalah kita. Karena apa? Karena puasa itu diwajibkan kita hanya niat. Nah, niat kita puasa seharian, wajib kita pulang menjaganya. Napa nang kita jaga? Nang membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Itu nang kita jaga. Kayak sebagaimana makan, minum, memasukkan ke dalam satu rongga yang terbuka. Nah, itu kan membatalkan puasa, memasukkan sesuatu rongga yang terbuka. Nah, apa yang terbuka? Muntung, telinga, hidung. Nah, yang di bawah kita buka juga. Nah, telinga. Nah, itu bakami di bawah banyu. Kan setiap bakami itu terbuka. Pak bakantuk terbuat banyu, batal puasa kita. Ini kan luang yang terbuka tadi. Nah itu. Kemudian kita wajib menjaga pulang dari makan dan minum. Kan makan dan minum itu amun orang nih imannya tipis, ujarnya aku makan jadi pamar siku nggak tahunya ada apa juga ujarnya. Nah itu artinya rahasia Allah. Allah nama tahu. Nah walaupun di bawah apa banyu, orang kada melihat, tetap Allah Ta'ala mengetahui. Maka itulah pahala puasa ini sungguh sangat luar biasa. Karena kita terima langsung dengan Allah. Ini pahala puasa istimewanya. Nah,
puasa seseorang hamba nih 1 hari puasa nih itu pahalanya luar biasa, bahasa kitanya ganjarannya. Kenapa sebabnya? Karena ini satu amalan mudahnya ringan tapi gawiannya berat. Mudahnya kan hanya niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Saja aku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada tahun karena Allah Ta'ala itu di hati kita. Itu aja kan. Sahur kan sunat. Sunat kalau sahur itu makan kakak temu kita kada makan rugi. Kenapa? Balaparan parut. Nah, lebih bagus kita bersahur. Nah, itu kan sunnah. Nah, lebih sunnah lagi kita bersahur itu nang suntung kita makan. Sakanya kada laos nih. Ya, imsak itu lebih afdal daripada ketimbangan kita makan jam 12. Nah, kamu jam 12 fakta gurih bangun jam 6 galurukan pulang parut lapar. Nah, coba bagusnya Allah mengaturakan kita seorang hamba. Seorang hamba ini kurang yang lemah, harus makan minum itu kada kawa kada. Amun ada orang kada minum kada makan sampai seminggu, insya Allah babak 5. Nah, jadi itu artinya hak ada, hak mata, hak muntung, hak hidung, hak telinga, hak batis, hak tangan ada. Maka oleh itulah ini semua menjadi nilai di dalam berpuasa. Urang guring aja puasa ini pahala. Apalagi nyoba bacaan, baca Quran umpamanya nih. Walaupun seayat demi seayat, tapi kan kebanyakannya jadi banyak jadinya. Nah, itu pahalanya tuh loh. Karena bulan ini bulan Syahrul Quran, bulan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ialah pada saat bulan Ramadan. Lebih lagi dari itu, satu malam di bulan Ramadan ini ada yang lebih daripada 1000 bulan. Ialah malam Lailatul Qadar. Ini turunkah sudah belum Pak? Lailatul Qadar nih. Kada dia terdengar lagi. Nah, ini kita ada semalaman lagi nih lah. Apa ya? Malam 27. Ini kan 25. Punya kada hujan. Nah, 25 kalau hari ini hitungan kita puasa Selasa. Amun puasa sanaya 27 anak. Nah, jadi kan esok kan 26, esok kedua 27. Berarti apa? Hari Minggu lah 27-nya. Jadi menghadap malam Senin. Ini tadi kan 25 malam Jumat malam tadi. Nah, tanda-tandanya aja. Nah, sebahagian tanda. Nang hendak diturunkan Lailatul Qadar itu. Nang pertama jar kita lihat kena binatang-binatangnya kan mau pada betul makan. Pada banyak berjalan yang bau umutan. Nah, harinya tuh jar sayup kayak itu. Nang kayak mereka ada bersurga, orangnya pernah liut-liut. Nah kayak itu tuh. Liut orangnya. Tanda-tandanya jar. Tahun kita ini udah kayak ada bernafsu kayaknya. Nah, cagar malam itu bisa akan turun tuh. Laut jar. Nah, nang asalnya jar orang nih ceria jar kita cerah nih. Pina asal luyu kayak itu. Padahal makan ganjang pernah sudah. Nah, sahur tapi asal luyu. Nah, itu sebagian tanda-tandanya. Dan puhun-puhunan itu selalu cagat lah bahasa kitanya. Banyak ada angin. Ya kalau Lailatul Qadar tuh enak ada angin. Pun ribut itu lain. Apalagi gempa kita mendengar kalau dia mana di Italia, ya Allah ya Rasulullah. Melihat itu kita jauhkan bala. Nah, makanya kita banyak berdoa kita. Mudahan jangan sampai karena lawan kita sini gedung-gedung tuh hancuran. Nah, jelapakan aja kita. Maka gedung buhannya itu kan anti gempa, ada gampang. Tapi kenapa jadi hancur? Inya kepada kuasa. Yang maha kuasa tuh Allah. Ada kan dulu kan kita mendengar tsunami yang di Aceh. Nah, tsunami yang di Aceh itu kan Allah menampakkan kebesaran dan kekuasaannya. Kapal yang gatal itu sampai ke tengah pasar. Berapa kilo? Mulai dari pesisir naik ke atas kapal gatal, jangannya halus. Engkau diangkat enggak apa-apa.
Nah, lebih antik lagi, lebih aneh lagi, ada bayi yang hidup di mana terhampar di atas kardus. Jadi kardus itu sayang tuh, ini bisa menolong ayu bayi, bisa hidup. Mamanya kan tahu, abahnya ngerti, kan mati. Nah, antik kalau kapal negara ke atas, maka ini kita khawatir benar inilah masa-masa akan datang nih. Kan kita tanda-tanda kiamat itu kan ada 13. Nah, penang belum lagi. Pertama matahari udah pulih, belum lagi. Tadi anak sudah jadi. Ada kalau tadi, nah, tadi jadi berputarnya. Kemudian lagi apa ya? Jus Ma'jus belum turun. Nah, bubuhan jus Ma'jus ini orangnya halus tapi makan manusia. Nah, ini jus Ma'jus ini karena memang dulu turun tuh aja bubuhan apa? Bubuhan Bang Mahdi itu kan turun dia. Nah, Dajjal pulang turun enak. Dajjal tuh matanya sebiji. Jangan apa dah kamu nanti sebiji makan Dajjal. Jangan. Artinya itu kan di dalam Al-Qur'an, dalam tafsir itu ada. Di mana jazirah Arab? Nah, ini ada semalam orang itu, Siti-nya itu meneliti alam dia kita, seluruh dunia. Jadi sesaat sampai Janaka Irak, ada di sebelah Irak tuh Bahajar, gunung itu sudah belah, gunung itu rangat sudah. Lalu dideteksi ada seorang tua, matanya sebiji. Jangan-jangan Dajjal jurang itu. Nah, di dalam situ aja ada hanya penelitian alam hubungannya itu pakai alat. Jurang kayak apa gunungnya? Sudah belah aja di atas. Iya kah jurang? Nah, jadi kita lihatlah di Al-Quran nih tanda-tanda kiamat sebagiannya. Yang pertama dahulu apabila selalu banyak banjir di mana-mana banjir. Ini kan yang di kutub utara itu ada pernah banjir. Kenapa ini banjir? Ada gurun kan itu tinggi. Nah di mana-mana kan ada pernah banjir. Nah itu kan sudah nyata. Apalagi di Jakarta. Jadi Ciliwung itu kan banjir hasil itu ada ambian. Nah karena pulang angin sarsarin jadi turunkan oleh Allah. Sarsarin itu apa? Ya gunung apa? Puting Beliung. Nah apalagi itu orang angin itu tuh sarsarin anginnya. Kemudian sesudah itu karena gunung-gunung jar meletusan. Gunung ini meletus. Gunung itu kan pasak bumi. Amun rumah tuh kada pasak apa kabar? Hancur dunia ini kayak juga karena le gunung tuh makan di batu bara di gali orang terus hancur gunung. Nah, itu di Jawa. Banyak meletusan sudah gunung. Nah, itu tanda-tandanya. Kemudian lagi kena tanda-tandanya barokah itu dicabut, rahmat dicabut, kemudian harum-haruman diangkat. Ini mulai sudah nih harum-haruman diangkat. Belah kalau melatih itu baru bodam kantong berjalan kita harum kada apa kaciuman. Ini kada parakan kehidup. Nyar harumna berarti diangkat tuh harum-haruman. Kemudian kasih sayang seseorang manusia itu diangkat juga. Banyak nak ada kasih sayang. Pertama Gaza dulu Israel bomnya terus berapa ribu orang meninggal. Nah itu kan sudah kasih sayang ada lagi. Kemudian apabila melahirkan mama lawan anak, melahirkan anak lawan mama, orang biasa mama melahirkan anak, ini anak melahirkan mama. Tuh anak atau mama kan? Kepaling apa artinya? Itu artinya kinayahnya itu, mantiknya itu orang karena banyak durhaka lawan mama. Karena mama ini kan utama. Di dalam Al-Quran, coba Allah membuat nilai sebagai nas atau dalil. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ya. Coba Allah membawa ayat nih, susunan di Al-Quran. Sembahlah kamu lawan Allah, jangan engkau syarikatkan akan Dia. Dan hendaklah ikam berbuat bakti kepada ibu dan bapak. Nah, ibu dahulu kalau
Kenapa sebabnya? Karena jasa mama itu ketimbang jasa bapak lebih besar jasa mama. Coba jasa mama nih lah. Ini nomor satu ibu-ibu berdaan ini. Lah, pertama apa? Mulai anak nikah nih, kepala dingin. Nah, wah apalagi wah ini malu gue kepala pianja pusing kering 2 hari. Kenapa? Malatinya orang 3 kilo ada beratnya. Nah, yang disahan di kepala, wah ini lah. Nah itu kalau, nah bahari itu orang kawin, kita ingat bahari itu apa? Marina nih kawin, kursi aja 2 buah ditatayakan dia dolar tapi balai. Nah itu aja bahari paling gambar burung di belakang, banyak aja cucu sini sekalinya. Ini. Wah ini, nah itu telah pelaminan ya anak. Oh kita takajud, pelaminan dengan berapa jurang pelaminan? 100 juta. Wah, tindanya berapa jurang? 450 juta. Majulah aku udah hakunnya kayak ini. Taman dijajul nggak ada. Ya kan, itu 100 juta pelaminan. Taman semua anak gampang kan? Kira pupurnya tuh paling murah sampai 10 juta sama kira pupurnya aja sama bisa ini. Nah ayo cobalah kayak ini tuh orang pindah berpacu di dalam hal apa bermegah-megahan jar kita. Padahal itu tukarakan ke apa ke daging berapa kampung kau makan. Nah ilah kan itu kan di zaman sekarang ini kayak itu itulah. Itu kan sebagai gambaran juga itu tolong kita. Artinya orang itu melepas rezeki yang ada lawan kita tuh salah sasaran. Salah sasaran itu ngarannya. Arti salah sasaran tuh jakakan berekan ke keluarga nama nolong ini. Ayo 400 juta. Nah, akan masih dulu. Kamu berdagang apa? Aku tuh berdagang kayu. Mamanya nih, nah dulu kan berapakah? Kayu ketungking kalau nah, orang aku jadi berjual sayur, dilungi mudah. Kau berpeikong itu. Nah, orang lapang, senang, gembira itu luar biasa. Dan orang pasti percaya lawan kita. Karena apa? Karena kehidupan manusia ini bila ada kasih sayang, orang itu pasti dicintai orang. Orang tuh nak kasih sayang, hidupnya pasti dicintai orang. Apa arti kasih sayang? Kasih artinya memberi. Sayang tuh karena maras kita. Nah, maka taruhan bahasa kita. Suatu sedekah ini luar biasa nilainya di hadapan Allah. Kenapa? Karena kita melawan hawa dan nafsu. Buktinya mana? Coba di masjid. Nah, kalau gelantang guluntung ya. Nah, penang berjalan cilengan melihati ke kantong dulu. Pak mengangkat nang biru terjadi. Mengangkat nang habuk, mengangkat membuat habuk itu 2000. Nah, angkat yang pertama itu 50 kan jadi. Itu jar nafsu apa? Jar hawa nafsu ya sudah setan. Jangan deh kamu coba paling cari duit. Padahal Allah berjanji di dalam Al-Qur'an. Barang siapa ya Allah menampakkan sebagian hartanya di jalan Allah, aku melipat gandakan setiap dalam satu itu balasannya 10 paling kurang. Sampai 70, sampai 700, sampai 1000, sampai kada ada hitungan. Nah ini apalagi di bulan Ramadan ini. Makanya nafsu hawa dan nafsu ini iblis dan syaitannya berkecimpung di permukaan bumi supaya kita jangan sampai berbuat amal ibadah. Karena berbuat amal ibadah di saat bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah. Ayo nang kayak kita berataan nih. Dari sini kalau selangkah tuh Allah memberi pahala luar sama ibadah setahun. Bayangkan sanggupkah kita bebas setahun? Ada harapan sanggup, sedangkan sembahyang lama waktu ini kalau diancap aja. Apalagi sambil jarak banyak, geletak. Malah dalinjar, pada belum iya kan aku 2 hari. Nah, ancap, rukuknya, sujudnya, nah itu. Ya orang bertakon berujar. Abdalnya sembahyang tarawih itu 20 kajar 8 rakaat kah? Kenapa jangan kayak itu? Kada jar. Orang banyak kalau ini guru ajar karena mengambil 8 rakaat. Karena jar banyak sibuk ya. Ujar ulun kalinya masalah nangka itu Pak. 8 rakaat, 20 rakaat anu nah apa? Ini kan tarawihnya aja. Tambah pulang witir 3.
amunnya 8 kan berarti apa? 13. Nah, amunnya 23. Nah itu aja kita. Nah mana nang wujud cari ikam tu nang abdal, nang bagus, nang paling bagus tu nang paling abdal. Katimangan kita sembahyang dapat 20 rakaat cuma baca Fatihahnya, ya Allah ya Karim. Aku kan jadi ini, aku kan jadi dia ada benda aku selalu diajar tu kan sepatu lah tu di sini deh. Apa habal? Nah, jadi ambil yang paling nyaman. Bacaan Fatihahnya, rukuknya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya. Ini kada baca Fatihah. Hanya berdiri, Allahu Akbar. Amin ya. Baca ayatnya pulang harus tahu dia juga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kumtakasur hatta mutakabur. Salah-salah baca anak baca hancap. Orang coba pergi berupas. Nang kayak kita tuh setel kita nang di apa di orang sembahyang di Makkah kah? Orang sembahyang di Makkah tuh kannya galai. Tapi hapuk panglah. Orangnya nang membaca juga, orangnya nang sembahyang juga. Nah, nya kada berbismillah ada buahnya tuh. Kenapa ya begamat? Kan kalau Imam Ahmad tuh bismillah tuh kada wajib. Kita Imam Syafi'i wajib. Jadi kita bismillah tuh harus juga disambat. Nya tuh galai tapi mantap lah malam tadi kan. Itu orang kita Indonesia jadi imam di Masjidil Haram, mau bagus bacaannya cukup hai orang ini. Maka membaca tertil dan tepat pulang. Maja kita mantap juga di Indonesia nih. Memberi pengaruh keluar tadi nilai. Han. Baca Fatihah tuh mah bagusnya baca Fatihah tuh babigi beruas jadi tak. Ya ada juga kita mendengar lah. Kan kami akan ditetapkan di undang-undang kayak itu kalau berbuka bersama. Jadi boleh pas orang tarawihan di jalan dah ngarek baca Fatihah ya Allah jurut kasihan kayak itu. Jangan nyapang jurut nggak sebelum latih baca Fatihah. Jangan baca Fatihah itu kita ingatkan Fatihah itu 2 untuk Allah untuk kita. Di mana batasnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ampun Allah Taala sampai di situ. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nah itu mulai itu kan ampun Allah Taala sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah itu ampun Allah Taala sampai situ. Bapak ampun kita ihdinas siratal mustaqim. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ampun kita. Nah makanya jangan diraih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu orang ada bisa. Tahu bacaan Fatihah. Nah, Fatihah itu kan kita berniat baik aja kita kan punya tanggung jawab. Nah, kita umpat baikot. Nah, tanggung jawabnya inya karena penyakit jadi imam, sudah kada mempunyai ilmu. Kita kan imam nih makmum makanya paling kapan jadi makmum. Santai jadi makmum. Nah, mendengarkan ada kalau dia baca Fatihah. Nah. Iya kada ingat. Mun kada ingat kada apa-apa. Lah, mun ingat kada membaca, udah boleh. Nah, ya jangan makan berbuka. Jadi apa? Kalau kada baca. Jadi nang afdal itu nang paling baik itu afdal. Ambil 8. Kita melihat kan wah ini kakak-kakaknya amin apa. Itu kalau kita lambat ya terkadang malam pertama hibah. Malam kedua susut. Malam ketiga hanyut. Malam keempat harap orangnya apa lagi. Nah, kenapa yuk? Ini kan itunya. Jadi kita ambil yang sekira apa sedang itu. Bacanya tartil juga, rokok sujudnya, tumakninahnya bujur. Nah itu kita cari. Maka bilang mayoritas dajar bahasa ini kalau di mana-mana itu bila tarawih nggak enak lakas. Itu sudah berataan anak kayak itu. Apalagi nih lah jadi imam nih kepanjangan makan. Mahunga.
membaca Fatihah nih. Kadang-kadang ada sampai lagi menyambat huruf ke anak buaya sampai ya karena buaya kan ya lah kan sampai lagi. Ya bahasa kitanya kalau nang dibaca Quran itu dibaca Iqra'ul Quran. Bacalah oleh kamu lawan Al-Quran. Arti dibaca apa? Itu harus jelas, tepat, apakah tenang. Bacaan ini jangan kena gerusuh jurang. Nah jangan. Nah kan kita inna anzalna kalau nih. Nah inna anzalna itu kan nah hujung atau ada namanya itu adalah kadang-kadang kan itu kalkalah subra, kadang-kadang kan itu tebal, kadang-kadang tipis. Nah dan ada mantulannya. Kayak inna anzalna tuh. Inna anzalna fi lailatul qadr. Itu bacaannya Lailatul Qadr tuh. Tukat ngarannya. Qadr. Tuh ra ada di ujungnya. Lailatul Qadr. Nah itu bacaannya Fajr. Nah itu bacaannya tuh. Enggak boleh baca Fajr. Ada boleh. Itu tertinggal bahasa kitanya. Nah itu terang perlu kita bacaan itu Iqra ngarannya bacaan. Sama ada junang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Itu behinak ada boleh saktah pulang. Lah anak tu raid sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, raid gitu nyaman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu saktah jadinya. Ada boleh itu bacaan. Kan Fatihahnya adalah wajib. Kalau ayat hanya sunnah. Tapi sunnah pun amun kada bujur salah aja juga. Nah itu tuh. Jadi kayak apa kita aja. Nah mesti ada takunan tuh yang jadi makmum nih. Imamnya ada bersurung-surangnya, ada ampaunya. Nah, wah ini becari wah ini bisa jadi imam nih. Ada orang datang kalau ke rumahnya lah. Abah guru jarulnya guru aja kan mulai tahun tadi sudah berniat anak pian yang memimpin akan di masjid kami. Iya kah jurang kenapa? Jadi kenapa sini jauhnya Bang? Ikan di situ jurang banyak nak. Ketawanya. Kami guru aja semalam kan ada jar 4 tarawih latihan ya. Kami dengarkan kata itu lah guru itu jar. Nah, jadi kan kami saat kampungan nih kami jar sudah rapat. Nah, aku juga beruntung kayak inilah. Aku ini pertama dulu nih. Di sini kalau amat aku meninggalkan di sini aku nang kada penting benar nih. Kan tuh kada penting benar istilahnya masih ada ikan guru di situ. Masih ada guru di situ yang cari juga yang terbaik. Napa apa guru aja ini surung-surang ya. Kenapa jadi bersurung-surang? Ya ada ampaunya aja. Itu Bang kalau nah ya musyawarah sudah kami berataan kami siapkan semuanya sudah aja. Karena pian diambil aja. Jurang aku maaf aja ya aku nih keluar pada kampung ini aku berarti keluar pada hutan apa jurang bahasa orang bahari nih apa jurang apa macan keluar dari hutan kita bantu orang hutan. Nah itu tadi bantu orang hutan jadi jangan keluar lah daripada itu. Yang penting apa pimpin terkecuali nah ada suatu kepentingan yang lain kan wah ini orang ada besaruan ulun jelampin ulu maharap lampian nih ulunnya membukakan sajur bahaul. Nah aku boleh terdengar bahaul ini kan napakah lucu benar jadi pikiran jadi pikiran terkecuali mentetumpang sudah tadi ulu kada kawa nah kayak tadi kan orang minta bacakan apa munakib ya nah kan munakib itu kan nyaman aja kalau selamatan dari nah kada apa jadi kebetulan itu nah Bupati ini mengharapkan benar itu nah belum mengharapkan dalam pianjar ini terakhir kami berbuka bersama mohon doa pian yang membacakan doa kain aja nah itu taharu kita kan nah amun orang bahaul lah kami bahaul jalur mohon pian ini supaya pian hadir gitu nah asih jenta tumpang aja apa insyaallah aku bahaulnya utamakan dulu apa sebabnya karena doa ini patah jadinya doa cuma inilah orang kita undang, orang kita sarani,
lalu baca doa Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Jadi jauh benar maknanya itu. Maknanya ya Allah ya Tuhan uamilah mu'akuni lawan tanah dan mu'a dua ibu bapakku. Cocoklah kita. Nah, ya Allah pukulilah pundakku aja. Pukulilah pundakku. Pundak itu kan bulu bahasa kita. Sebagaimana engkau memukuli orang-orang yang jahat. Aja kawitan aku udah berbuat jahat didoakannya. Ya kalau kayak itu banyak kan itu kadang-kadang orang baca. Kenapa? Kan huruf orang bahasa Arab tuh sedikit daging baris saja ruput makna. Sama mudah kayak inilah. Nang kayak mar'ah, mur'ah, mir'ah itu aja sebagai contoh nang pendek nih hal hendak di kita. Mar'ah itu kan perempuan, artinya mir'ah itu cermin, mur'ah itu akhlak tingkah laku. Pada tulisannya sama baris saja nak ke bawah ke atas. Nah, sama alhamdulillah dan itu kan Allah. Ya juga tetap alhamdulillahi rabbil alamin. Lagunya bagus, cuma huruf tak salah. Itu kan alhamdulillah. Nah, itu kan itu hak itu di dada anakannya. Itu haba aja kita hagana jurang balik dapat. Habwa dalam alhamdulillah habwa anak haba hak jurang. Nah, itu tuh wa fil akhirah. Wa fil akhirah ya Allah dibarilah gulunnya kena di apa di akhirat bingung. Pak kabul kayak itu kayak apa kira-kira itu? Sampai orang 40 ini kan kabul doa. Itu kita kasihan itu kadang-kadang kita. Nah makanya itu ini paling alih mendapat kita aja lah kita bejurakan ya anggap tuh. Dulu udah aku lagi baca doa haul orang salah terus dia. Apa malah jari itu ada hakun. Nah itu tuh. Jadi kita memohon orang kita sebagai kuduah nih. Sebagai apa nang makmum nih. Ya tadi paling nyaman tak tenang tanggung jawabnya imam. Nah ya itu tadi sama tarawih kan doa tarawih itu itu menjadi kabulakan luar biasa. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawil halana ila asanil hajah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna itu kabul ternyata luar biasa. Itu tuh dua itu gini dikabulakan banyak lu doanya situ. Nah, doa ini silahul mukmin. Kata Nabi kita doa itu senjatanya orang mukmin. Istilah senjata. Kita nang ada bisa nih memulai senjata jangan wani-wani kita mulai senjata kalau pernah bunuh diri. Bisa. Nah, itu adalah. Nah, inilah artinya suatu qiraah bacaan dalam suatu amal dan ibadah. Pada saat-saat ini kan sudah akhir para kita nih. Berapa hari lagi? Nah, amunnya 29 4. Amunnya 35. Barang aja berapa? Kira-kira menang 3 hari lagi apa lah. Ini anak lakas. Kenapa jadi anak lakas? Baju ketukar sudah. Baju anyar. Nah, saatnya kita untuk menjelang nih lah. Kan kalau hitungan. Ya ada hitungan guru. Kita kan hari Selasa kalau salah satu dimulai dari huruf ta. Satu berapa garam? Itu 3. Apa? Satu adalah 5. Nah, ada 3. Kita kan amunnya. Nah, hari raya kita mamanya kan 5 hari lagi. Kadang majelis kita kedua, berarti hidup 27. Nah, itu tuh Lailatul Qadar. Tarik lagi ke belakang berarti malam tadi. Nah itu hitungannya. Maka sidin itu kira-kira sidin itu bisa melihat Lailatul Qadar. Cuma orang kada mau pada. Nah kada mau pada sidin itu. Kada mau pada sidin. Nah, itu bisa akhirnya dari Lailatul Qadar kan sin tahu. Nah tahu. Bercerita sidin Lailatul Qadar. Jadi kita nang kada melihat, nang kada tahu asa tepat pada waktu malamnya. Nah kita banyakin membaca. Kalau menurut Aisyah ini kalau Nabi apa ya Rasulullah nih kami nang babi bibinian khususnya
pada saat malam Lailatul Qadar kan kami baca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Raditu billahi rabba wa fil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Nah, banyak je Nabi baca itu. Nah, itu tuh Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sabaratan kita dapat serumahan dapat itu. Nah, itu pahalanya ke Nabi kada kawa ikan menimbang. Pahalanya tuh kada kawa menimbang. Nah, pada saat malam Lailatul Qadar itu. Berarti ini kita malam Senin nih lah, 27. Pas hari baik sebertaan nih lah. Kita Selasa, Arba, Kamis. Baik ban hari kala. Nah, Kamis lah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin juga. Nah, ini kan Senin pulang nih 27. Nah, tadi kan malam Jumat 25. Ah, hari baik-baik harus kalau nih. Ini kira-kira bisa malam 27 ini bisa turunnya Lailatul Qadar. Kalau kelihatannya itu telah. Nah, jadi kita umpamanya nih ada sesuatu musyakat kita, apa musyakat ibarat bibina itu kan datang min. Ada kau sembahyang, ada kau baca Quran, apa bacai banyak dibaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Sambungi raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Doa kita dikabulkan. Gitu. Hanya kita mengangkat tangan sudah asa uyuh sudah banyak malam deh. Atau mengantuk, nah berdoa kita. Hendak doa yang panjang ke hadapan. Baca pulang dibaca nih kacamata patah. Umpamanya nih Bapak ada doa yang pendek handap kita tapi semua anta kau semua anta dapat apa ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah itu yang dibuliki sampai 100 kali muliki panjang aja. Nah itu aja kita nang pendek-pendek cuma kan kesimpulan jar kita. Nah itu nih malam Lailatul Qadar ini. Kemudian kita kan selakhir daripada puasa kita wajib membayar sedekah fitrah. Nah sedekah fitrah ini hitungan kita di sini kurang lebih 3 liter semuk. Hitungannya kan ya salah satu mudun ya 3 mud ukuran agrikati. Pun kita 3 liter samuk itu kan ada lebihan sedikit. Lebih baiknya itu kita. Kenapa? Karena menurut Nabi saumul abdu ma'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasanya seorang hamba itu tergantung antara langit dengan bumi. Tergantung hatta yu'addiya sadaqatal fitri sehingga ia menunaikan sedekah fitrah. Apabila ia menunaikan sedekah fitrah, maka Allah Ta'ala menjadikan pahala fitrah tadi baginya itu ada yang mempunyai 2 halar. Halarnya itu warnanya hijau dan ia terbang dengan 2 halar itu ila sama'is sabi'ah sampai ke langit yang ke-7. Sampai ke langit yang ke-7 Allah memerintahkan pahala puasa tadi menjadi lampu di bawah aras itu menjadilah lampu daripada lampu aras sehingga datang anak orang nang puasa itu mengambil pahala itu. Nah itu tuh mun orang bayar sedekah fitrah. Jadi amun orang kada bayar sedekah fitrah tergantung pahala puasa itu. Ada naik kada bahala. Nah ini istimewanya kita membayar sedekah fitrah itu. Apabila kita membayar sebujurnya kalau sedekah fitrah itu mulai hidup Ramadan boleh dah kita bayar sedekah fitrah. Atau hidup berapakah? Wayah ini kah? Cuman orang membayar awal Ramadan tinggal banyak habis umur sidin separuh Ramadan itu hukum sedekah aja lagi. Jadi kada hukum fitrah. Anda sin kada menamui daripada batas adalah habis waktunya fitrah. Apabila malam adalah sampai ke siang hari raya. Makanya kita hari raya itu sembahyang itu dilembatakan kawa. Kalau ada orang yang belum lagi bayar sedekah fitrah. Nah, kan itulah waktunya. Jadi sedekah fitrah ini kita utamakan. Kayak apa jar? Ini ada orang bertakun guru, bertakun penelitian jar.
bayar sedekah fitrahnya orang ada puasa itu sedekah jual lah udah. Nah itu kalau jar kita sedekah fitrah itu kita mengingat menimbang pahala itu luar biasa. Siapa nih wajibakan? Pokoknya mun urang teh manamui hari raya fitrah ada kemampuan wajib bayar fitrah wa sekalipun ya tidak. Mulai walak, mulai kekanakan nih bayi sampai orang tua sampai orang yang gila pun wajib bayar sedekah fitrah. Daripada saking anunya deh. Kayak apa aja orang gila itu bayar sedekah fitrah. Iya nih. Nah disinilah kita bermasyarakat, bertetangga, bersaudara muslim kita harus perhatikan kita. Kasihan ya ini nak ada kebetulan kita pahalanya itu jar Nabi pada kalau diukur lawan apa isi dunia nih pahalanya kita ada melihat tetangga nih ada ingat sidin gila sin surangan pula mana bisa membayar sedekah fitrah. Nah lalu kita nih bahasa kitanya kasihan lawan sidin kita bayarkan fitrah lawan sidin. Orang yang wajib bayar sedekah fitrah ada mempunyai dan makan pada hari raya itu. Nah, itu wajib kok. Surang kada berduit ya, menggalang dana. Nah, kada berduit aja amas banyak. Dua lah. Nah, kada lagi wajib. Kada wajib tapi ya rugi. Rugi banget itu. Kita nukar rokok kok dimutang. Tapi apa? Itu nak rugi kita. Tahun ini tahun akan datang belum tentu kita. Kalau perlu jual baju berapa ya ukuran fitrah itu kan 35 ya ukurannya lawan duit 35.000 itu nomor berapa tuh barasnya nang 11 setengah deh. Nah itu tuh berarti ukurannya dah pokoknya kayak itu bayar sedekah fitrah ini atas pemakan kita yang paling abdal itu. Kita pemakan siang-siang kita. Pemakan rumahnya bergana berfitrah harus siap itu yang paling utama. Nah, cara mengeluarkan ini banyak yang kita salah. Salah cara mengeluarkan. Ini ada bini, ini ada anak. Ini cucu surang dua anak mamanya nih. Karena abah mamanya ada. Kayak apa? Bisa dikumpulkan. Enak kayak muka kayak itu. Kemudian kalau perlu bawa udu dulu. Nah kayak itu tuh pakaian juga. Jangan maniati lampu kucung. Nah itu kurang ada pengarannya. Nah tetapi kita bujur-bujur. Nah kayak kita anak sembahyang tuh apa sih kita bersih sempurna. Nah kumpulkan hanya kita japai barasnya itu sebagian dikit japai baras itu baca dulu istighfar baca dulu bismillah istighfar baca syahadat baca sholawat 3 kali hanya diniati anak perurangan boleh nawaitu an ukhrija zakatal fitri si Anam bin Syu'utuh karena Allah Ta'ala nah perurangan mun anak kita kumulakan berataan jadi kita seberataan nawaitu an ukhrija zakatal fitri wa antal muzamun nafaqatuhum fardan alayya lillahi ta'ala sahajaku mengalokkan sedekah fitrahku dan fitrah orang wajib aku nafkahi wajib fardu atas bukan nah seberataan mengena jadi papadanya nak menjulung nah menjulung ulang nih menjulung fitrah itu bahasa kitanya kepada orang-orang yang menerima. Itu jangan karena menerima. Nah, banyak contoh kayak ini. Kita nak memberi marina. Karena kasihan marina sedikit. Tapi kau begawi nih. Lalu kita kalau ke sana. Nah, marina ulun nambah sedekah fitrah lampian. Alhamdulillah sedikit. Nah, tari masjidin kalau itu tak. Nah, umpamanya kita nak beri marina. Sekarang marinya kan ada. Di hulu sungai sana sidin. Maka kita kasih sidin. Di sungai belum tahu sih dapat fitrah. Lalu kita nyuruh, ya orang sebelah siapa? Sekong dulu. Kan ya acil nih, sini ke aja kalau sungai. Nah itu kasih pang dulu. Nah nih kalau aku memberi sidin, tolong terima akan itu dulu. Nah itu tuh
jangan anak-anak itu biar dia tahu di sini aja. Nah, luput gitu. Nah, itu Yosef itu siapa akan ada. Nah, aku tanam bari marin aku. Nah, itu tolong ikam tari makan dulu. Nah, ya dari makan dulu. Nah, apa tuh halas? Soalnya menjak ada kayak itu karena pak hari raya habis, lalu kan jadi fitrah, ada dana narima. Nah, itu ngatakan tuh. Dia apa? Barasnya itu jadi demikian juga tak. Baras itu bahasa kita manakar itu beradab. Kenapa? Nah, kan ini ada di ujung ini kan pahala orang man atau sedekatul fitah kana lahu bikulli habatin yu'ti sabuna alfu qusurin ya. Siapa memberikan sedekah fitrah ada lebih dari tiap satu biji Allah memberi 70.000 meligai. Nah, itu paling pentingnya kita ada sabak-sabak tuh jangan dilihatkan. Jangan sampai terjejak aja dulu kayak itu tuh leh. Nah, kita pernah kartak kan. Untuk pelatih kalau perlu ambil buat ke dalam wadah kita itu. Nah, itu jasidin keistimewaan kita karena diberi oleh Allah. Karena kita akan menyanyiakan daripada itu kan kalau sana tuh gandum. Orang bersedekah fitrah kan gandum. Gandum tuh gandum ini nah bagiannya. Kita bersihkan halus. Nah, itu untung kita nih kan halus baras apalagi nang mayang nih tuh. Halus benar. Nah, ada kalau kita nakar, kepelatik jorong bahari itu, loncatnya. Takar habis, ambil itu buat kepada kita nang apa menakar tadi. Itu jar berucapnya atau apa? Nyatu kan anak dua baras makan semua ini. Nya anak juga nyaman, senang kayak itu. Contoh baju, yolah kita tes boleh. Nukar kita dengan duit halal, bakat nukar. Pak sampai ke rumah, jangan diresuk ke rumah. Itu dari sadang. Nah, kita akan mencoba nih, anak memakai nih, baca Bismillah syahadat, pakai bacakan sholawat. Nah, pakai nyaman tuh dipakai baju itu juga. Jangan kalau ada bersaya, kalau perjekian. Nah, pak kita nukar juga, bakat kada. Kita rasuk, ada tahu kisah merasuk itu aror rabi tiaknya. Nah, kejadian tuh ada ingatnya aja baju itu berdoanya. Bahasa kitanya kayak itu. Ya Allah, ya Tuhanku, nah aku dijadikan Engkau sebagai pakaian lawan seorang manusia. Ya Allah, ini nang memakainya ingat lawan sampian. Jangan sampai ulun ini buruk apalagi hancur. Ganti akan yang lebih baik pada ulun nih. Karena ini adalah syukur lawan apa pemberian pian. Itu jadi doa baju. Kabul doa baju nih. Tapi ya juga tuh kita mulai memakai itu. Nang lebih utama aja kita memakai suatu baju itu. Ya kayak bibinya kan mau kena. Bisa juga pang wilayah juga. Nah, bina itu kan wilayah bisa juga. Nah, nang pertama memakai bawalah untuk keselamatan dunia dan kebahagiaan akhirat. Apa? Nah, jangan ibarat atau kan bersembahyang, bau berzikir. Nah, kita pertama memakai itu. Itu jar bahasa kitanya baku ciaknya baju kah, tapi kah pakaian kah. Amun Allah kada menggantiakan jar ini baku ciak. Maka Allah jar selalu mendakari nah kayak itu. Karena baju kan pernah berdosa. Baju ada pernah berdosanya. Yang memakai yang berdosa bisa ya kalau kayak itu. Nah, itu doanya kabul. Makanya orang yang berdoa yang dancak dikabulkan oleh Allah Ta'ala itu orang itu memang tetapi berdosa. Kita ini berdosa. Jadi kalau bacaan itu banyak kira-kira kan mantol. Mantol. Ini kan dulu orang datang lawan guru. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk di pangku anak nih. Anak di pangku. Duduk kayak itu. Lalu kalau ini guru aja minta anak ini panas-panar awaknya. Iya aja sih Din. Minta tawarkan aja. Lalu tawarkan sih diminumi boleh ke rumah ampehan panas. Karena rupanya kira kekanakan kanakan kayaknya makanan kalau tahu kisah. Maka ada makanan pemantang. Nah panas pulang awaknya. Bawa pulang nang sidin. Terus kita kancakan kayak itu. Ngaji aja terus ulun aja. Sidin bisa anak belajar. Ayo belajar. Nah baca ayatnya ya sidin. Bismillahirrahmanirrahim.
qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu ayatnya aja sih. Sebelum itu sih baca Fatihah, Fatihah dulu. Nah itu tiupakan di sini awaknya atau di banyu kah? Hai menyalin boleh kayak ke rumah. Soalnya seminggu gak karena pulang anak. Oh mas 10 kali menawar ke sembilan. Ada sembilan. Nah datang lawan sidin. Ulun menyalin kelon pian jabe ijazah itu sidin semalam salinakan. Kamu sidin. Kenapa jar? 10 kali ulun baca kada sembilan jar. Nah, ya kala lahir aduh sang alih kita manggangan nih sama pedangan manggangan kaladi. Nih, bertanya sama pedangan rasa aja lain-lain. Rasa aja lain-lain. Kenapa aja sindang kaladin hapuknya nyamannya Pak Ninja sambar pada sama bumbunya sama tangannya lain. Nah, iya kalau itu artinya menunjukkan bahwa Allah memberi kelebihan seseorang itu pasti ada. Nah, ada kelebihannya. Amun kada kayak itu kada baru dunia. Umpamanya orang maulah bingka nih sama berataan. Ada harapan bisa apa? Nah, ada nih orang nih ada yang bisa mau bingka. Nah, dikasih jualan sini ada orang bisa malah kelalapon. Nah, kelalapon tuh ada orang bisa nih maulah apa kekicak. Ada orang bisa maulah apa? Nah, kayak apa? Ujar kita kan ulin-ulin. Ya sampai sekali karas. Sama 2 kali. Wadai ulin-ulin kan. Nah, sama kada usah kali kita kayak tapa itu. Kada ada ilmunya. Kada ada harapan. Nah, antik lagi orang mau olahraginya. Nah, kami bahari petatelan marina di kalayan tuh sidin tuh orang hulu sungai. Orang berabai sidin tuh tukang ulah olahraga tapai. Jikin ngar sidin. Ya jikin tahu bujur karena sidin tuha sidin. Jadi sidin belanja lagi tapainya dari sidin pasti tapai itu jadi. Jarang kali jadi. Jadi kami hintip pakan ini. Ini kan patuh jualan sidin. Kami hintip pakan sini maulah tuh kayak apa di kamar sini maulah. Yang bah jamur di sini kalau tahu pangan sini mah nyamur yang kayak Laos. Itu jamuran sidin. Nah macam-macam itu orang jamur sini saham, cabi, jamur sidin segala apa-apanya tuh ada ngarannya apa santan Pulau Santan. Itu dibuat juga tuh Pulau Santan itu. Sin jamur kalau acak kami jamur akan bisa dong sidin haruakan iya lah cuai aja sidin kalau ini cuai aja tak mau naik di sidin jamur terbeli di bawah ada tali basi kita kan kena bawa ada di atas nah kayak itu sekalinya iya kita katong haruakan tarik kan bawa sidin dalam kamar karena dari sidin begamatan ketemu olah tadi nah antiknya tuh barasnya tuh pada beli nang pacah orang kucur barasnya tuh dia apa? Nah, diambunakan. Beres itu diambunakan. Jadi namanya kalau itu tuh nang ada kalau mau kita apa itu? Dan maulah. Nah, biasa kami hintip makan. Sidin datang mah maulah tadi. Dia ada beluang di kamar tuh. Ala tawak sidin dah lawan ayo. Ada madahakan dia kan bener dia pinti tahu. Ada madahakan di sidin. Ah, kira kan itu kira kalau lah anunya tuh nang madahakan ada di sini madahakan. Joro mana apa ya telah ada usaha kita ada tangmen menginang aja kin habang kita apa ya nah anu kalau lah itu orang Jepangnya kalah benar kan hei jar Jepang saya tangkap ini jar mana ya dapat gula ada kan gula apa itu nah itu bahasa kita makanan adalah orang sebelah makanan kita orang berhasil apa yo 4 makanan yang berhasil nih itu kan bisa membahayakan kita ke hutan kada tahu maka orang barikin disindat aja dah kalau dia ada kesire ya nunang apa Daud kalau nak pakai lam jelelah sindat orang barikin nyampat bila kada kayak itu bisa hilang tuh apa yo yang pertama jar adalah lakatan kuning tuh bintalo kalau atasnya tapai itu tuh bahaya cucur cincin itu bahaya bila kita ada tawaran jurang nyayar tadi garing sidin ke anu sana ahli nawai hendak membuka marasnya di sana
bulik kalau malam. Rupanya kan bertigaan jadi mobil orang, jadi belakang tuh bertiga ada 4. Kelihatan kalau di kaca tuh. Maka orang mah seram benar. Hendak bertahan malah takutan. Ada bertiga di mobil nih. Tarusakan kayak apa Pak? Saya tarusakannya sampai keluar di Perak Cempaka tuh. Pas itu kalau saya bertahan aja dia ada makanan buka aja sini. Tahan aja situ kala. Itu gede lagi di belakang tuh. Sampai ke rumah marah dingin sini garing. Nah apa sekalinya? Iya tadi kan nambah buka tuh nang dibawa apa? Ada bertawaran nambah urat. Rupanya orang hendak kalau. Nah jadi kita bertawaran kalau membawa-bawa anak kakak itu tuh. Nah itu orang makanan sebelah. Makanya coba kalau kita nambah selamatan rumah, siapakan itu karena orang itu datang melihatnya hendak juga. Namun kalau kita tawari ya kayak itu jadinya. Maka terbalik lah mobilnya orang sangit. Nah itu adalah. Nah, jadi sedekah fitrah ini kita sayangi benar. Jangan sampai dapat pelatik bisa kita apalagi nang buntus dinyatakan baciciran ini. Siapa jarak Pak ulun nih? Apa jarak? Usul alim di tengah kartak. Kali nganjur fitrah. Miris nah itu jadi artinya cari nang tak kuat. Nah, wadah jangan sampai pas sebegitu berapa ukurannya pahala kita. Diberi oleh Allah 70.000 mahligai. Pada gampang. Kalau itu pahalanya. Nah, itu. Selain dari itu pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah fitrah itu wajib kan bagi kita. Apa wajibnya? Nang pertama dahulu kita kita niati. Nah kayak itu tuh pertama. Nang kedua pulang kita menukar baris itu dalam akad. Nah bakat kita nukar baris jangan tukar dululah lah ya. Nah rekawan kayak itu. Jadi kita wajib. Nah, wajibnya itu fardu ain. Nah, fardu ain itu wajib kita membayar fitrah itu dengan niat. Kemudian itu pula Nabi kita menyampaikan, siapa membayar sedekah fitrah, baginya itu ada 10 sesuatu diberi oleh Allah. Nah, ini keistimewaan fitrah. Nang pertama yutahiru jasadahu minadh dhunub. Nang pertama Allah mensucikan dirinya daripada dosa, habis dosa kita karena kita membayar sedekah fitrah. Nang kedua Allah memerdekakan daripada neraka. Lalu luar biasa kalau ini pahala orang sedekah fitrah nih. Wasalisu yusiru sawmuhu maqbulan. Nang ketiga jadilah puasanya diterima oleh Allah. Padahal sebelum membayar fitrah diterima puasanya karena macam-macam ada puasa itu. Di dalam puasa tuh macam-macam. Untunglah ada berkata jurang. Gawian lah ada kakaruan. Nah, pas nyampe sedekah fitrah langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aja? Orang bayar sedekah fitrah itu bagaikan adalah orang sujud sahwi di dalam sembahyang dalam keadaan lupa. Nah, kan orang sembahyang subuh tinggal kunut tak sidin bersahwi. Nah, dapatan pahala kunut pulang. Sama aja orang puasa nih. Iya puasa, tapi di puasa itunya ada terbuat, terbaca atau gawin yang kada baik. Makanya bayar sedekah fitrah langsung diterima oleh Allah. Puasanya itu. Kemudian yang keempat, wajib yang masuk dalam surga. Wah, ini kalau orang untung benar nih. Orang sedekah fitrah, makanya kita sedekah fitrah hati punya kawan lah. Apa ya? Pertama dulu orang tuh bujur-bujur berharap dua. Kemudian orang itu ibadat dua. Makanya ada sebagian guru nih lah. Sidin sampaikan kan di mata pura tuh orang banyak kalau membangun pelajaran Quran nih. Kan mata pura kayak itu dulu. Setiap rumah ini nak pasti ada orang nama lajin Quran. Kayak di Pasayangan. Itu hari bilangnya Mamakir kita berjalan ke Riuman orang ngaji ini. Di Pasayangan tuh alif di atas a, alif bawah i, alif depan o, a, i, o ya. Ba di atas ba, bawah bi, ba depan bu, ba, bi, bu ya. Berdarau rame loh maghrib tuh di rumah ke rumah tuh membaca apa orang apa alif lipat tuh
Nah dulu kayak itu tuh. Nah jadi ujar sidin ini ikam basodakah sidin lawan guru ikam. Nah kayak itu sih menyambat. Jadi kenapa guru jadi kayak itu? Ujar sidin kalau kita memberiakan nih lawan orang yang bujur-bujur bisa menyalinakan daripada fitrah itu bagaimana pahalanya di sidin. Nah makanya orang membayar menerima sedekah fitrah jangan tahu sedekah diterima aja. Nah terima ya sudah, cuma kan harus sepertiganya tuh ada apa? Nah yang pertama dahulu bacakan doa selamatnya. Sudah selesai kalau fitrah 2 hari dan hari raya. Nah masaki itu kumpulakan, hanya kumpulakan. Masaki bacakan doa selamatnya. Kan ada doa fitrah itu. Nah sekira memberi fitrah ini panjang umur, sehat badan, berrejeki, dan nyatu selalu senang. Nah kayak itu doanya kayak itu. Ada itu doanya. Ya, doanya panjang umur, setelah Pak sehat badan dan murah rezeki dan tenang dan lapang jaga itu. Nah, itu Bang ambil pulang sebahagian. Karakan ayam berdua ikut kan. Nah, bacakan dua haul. Doa haul aja, doa arwah lain, doa itu mati. Doa haul bacakan. Nah, sampaikan lawan pahala orang yang memberi lawan kita fitrah itu tadi. Makanya kita itu 3 liter kalau selitar selamatan, selitar untuk doa supaya apa keselamatan akhirat. Nah, yang ketiga kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan. Yang ketiga itu. Nah, apa pulang itu? Kita jual beresnya. Ya, kan menindah badan yang orang tua itu beri 1.000 kumpul bijinya. Nah, mengkakan-kakan 2.000 kalau senangnya kayak itu. Lalu nih ada orang bertakwa apa guru aja, bertakwa lampian, maka itu pak jual kan, yang sepertiganya deh jual. Lalu bentar tambang berinya itu lain bentuk lain. Orang ada apa-apa nih tuh ada kuliah hal ngarannya. Nah kayak itu tuh deh yang nyaman menerima fitrah. Nah cuma masjid kan ada kalau nah ini orang menerima cakat fitrah dilanggar kebarangai amil jalan. Jurang maaflah bahwa mereka penerima nikah bagi 3 jurang ada dan kredit bagi 3 supaya nang memberi fitrah itu ya senang lapang dan berrejeki. Nah dan kita pun berpahala juga. Nah kayak itu tuh makanya orang-orang yang tahu tuh ada sebarangan yang dulu. Kenapa? Memang kita memberi fitrah sudah karena pahala kadang lagi kalau segera meningkat ke bahasa kitanya. Nah kayak itu tuh nya ada jus paling yang menarik dari tahujudnya kasihan mungkin banyak kan bagiannya suka. Nah tapi itu nah, makanya aja guru tadi berikan di sini daun anu sidin tuh ini mah jadi ikam di sini berapa 1 huruf mah belajar ikam tadi. Nah ini kita pokoknya kan tahun akan datang belum tentu kita tahun ini peribahasanya duit kada jual baju dulu berhutang kan boleh buat apa boleh. Kenapa kita mengejar pahala yang luar biasa ini rugi kita. Nah, makanya kita tahu nih orang kita bayar sedekah fitrah julungnya 35.000. Nah kita tukar beras kita bayar fitrah. Nah kayak itu 2 kali imbal pahala kita. Berapa pahalanya itu kita pahala kita kayak itu juga dapat. Nah ya kalau orang gila tadi biar kita kada jadi RT banyak kita keluarkan siapa yang ngarannya tuh kada tahu lalakian aja aku mau lakukan fitrah seutuh. Nah bibinian siang. Nah siang kamu itu nah kasihan karena Allah Ta'ala. Nah bagi kita niatnya kan berikan kita mudahan sebab bayar fitrah ini sehat. Nah kayak itu kita bisa sehat tuh orang kata. Kadang sedekah fitrah ini mujarab. Nah sebaliknya pulang bila kita nerima fitrah seakan-akan dapat keuntungan. Bahaya ini kan. Nah amun kita orang memberi kita fitrah nih pertama kita selamatkan. Nah itu kan termasuk jar itu pintu rezeki juga mudahkan. Tapi nang menarik karena bisa nang tahu terima aja. Nah ini nang alih kita anak ada di julung jadi dia menyangit kalau diberi fitrah. Nangit sih bunga malah kalau nakal kecil aku tuh aja kada berduit kada bayar fitrah lah kok curang ada bisa. Nah itu tuh
nya ada orang nih lah masyarakat fitrah. Nih mungkin saya kada tahu apa bahari kan ada ngarannya itu apa? Anggin ngarannya, anggin. Anggin itu kan wadah lawan apa? Yang zaman Rasulullah itu kan anggin tuh. Kalau modelnya itu model kayak ini mah lain gue itu. Ya betukop. Nah, betukop itu karena baki lain baki itu betukop. Kalau itu anggin ngarannya itu kuningan dari nyala kuningan betukop. Orang tuh maju mau di Banjarbaru. Jauhnya juga berfitrah kesini biar apa? Di situ banyak aja orang bujur, banyak aja. Tapi tahu terima aja jar. Tahu terima aja. Ada jar Marina Ulun pada pian kuliah jar pian. Pada anak fitrah anak sebujurnya itu kayak apa? Pian berkisah jar. Kayak kayak itu kan. Ada majurah kami di sini nih berapa ratus tahun umurnya. Itu. Kita tuh ada di rumah tuh, makanya kita sayang benar itu. Dari tembaga. Itu kan zaman Rasulullah orang ngolah bubur, ngolah nasi di situ memasak. Nah, itu ada tuh kan apa memberi Habib malah memberi akan sini harap diganti kada mau sidin, aku di sidin memberi lo nikam nih. Nah, mulai datuku aja sidin nenek. Nah, kayak itulah. Tapi ada beluang-luang kalau kau dimasakin kalau ditambali dulu. Cuma kita menggenang lawan zaman Rasulullah kan itu. Liput sidin. Malu tadi. Kainnya kain hanyar, empat api pulang. Apiknya nih banu digajar berkembang. Jurung kenapa pin? Jadi kayak ini. Nah, aku nih guru hajar. Usaha kada kayak orang. Begawi sudah Tuhannya lahir. Handaknya enggak handak pada orang. Tapi alhamdulillah aja sidin orang mamadahi. Ini madahi sini yang datang madahi pian di guru ajar. Yang madahi ulun kayak itu pas sama lah pada pian jalan sidin baca itu sama aja nih ya sidin. Nah alhamdulillah aku aja kayak orang dua hidup. Jurang berjalan jam. Iya sidin. Cukup aku sidin makan cukup alhamdulillah aja sidin. Nah jurang kayak pagarang kisah Marina pian non pian. Datang sini kalau jar sini hari itu. Jurang ada datang. Ini kisah, nah kayak apa garang ya? Kalau orang Tuhan ya tahu sih dia. Nah rupanya sih belajar aja dulu. Nah itu bujur tuh guru ajar. Orang bilang ini kenapa? Garang kisahnya nih membujurakan. Bahari aku sebut aku nyulah guru-guru tuh bahari. Nah itu juga Muhammad Hijar. Kenapa? Karena dia sidin baris tuh hidup. Makanya baris itu jangan sia-siakan. Bujur jurang baris itu hidup. Karena menjadi hidup juga kita masaklah. Masa kalau sudah cobalah mulai kita merapai dijajak kalau benih tuh dijajak dijamur digiling hancur pula digiling pak dijarang pula masak jarang pak masak angket coba tulah ambil aja 1, 2, 3 biji kah andak di dada guring kita ikutnya tuh menhandak bembi orang mati jar ujar nih orang bisa aku kan biasalah dia semua coba akan aku tahu lebih ada andak di bawah pipi burit berabahi itu bembi orang mati tuh oleh orang mati jar. Nah jadi ini karena kan buahnya guring ngatur jen para pemakanan rupanya kan anak-anak ini kan terpelatik ya kalau tak bentar kenapa jar dua kali babi udah orang mati. Jadi kenapa ya guru jar anak mati kalau ini jar kan anak lain jurang mati ada jar ada anak mati ngarannya jurang orang bahari kan jurang guring di mana negara orang guring di belakang guru aja kadang juga di TV jar jurang itu para kalau makanan anak ulun makan di jalan telinga ulun jar. Nah lihat di bang di bantal itu ada nasi sekalinya besok ada guru sebujur pian jar ada nasi. Nah kami itu tuh jurang kami mimpi orang mati. Jadi nasi itu jurang kada sia-sia kada istilah hilang begitu aja. Nasi itu juga ada rohnya. Sebujur pian jar. Coba hitam jongkol ibadah sih jangan itu anak yang mau pernah makan di situ. Nah, kalau pernah makan di situ bisa bermimpi pulang. Sekalinya malam suka jauh mencantik orang guring jar. Kadang mimpi apa-apa lagi. Nah jurang itu tuh. Ada kawan. Nah ini masalah fitrah tadi. Jadi bagi 3
Aksamis sulus jan, bagiakan 3. Yang pertama kan selamat. Yang ketiga kita mengganang mama abah kita dengan pahala fitrah itu sampai yol mamolo abah ketada tangan dan mama tuh, ya Allah penyangkau anakku sampai tahun kalinya kau pulang bayar fitrah. Itu kisahnya aja mendoakan ketada tangan mama nih karena kegagalan pahala datang. Nah masa surang ada bebama masih hidup anak nang berpaham di apa nyamuk dia mengaji menuntut mendengar. Nah di majelis tahunya nah kayak ini pada jarang orang pernah kisahkan, jarang lah dulu kita kan tahu ada kita bahari kita ketujuh benar nggak ada orang tua keparah kita. Nah bahkan ada di kelayan tuh bidan sidin tuh kayak apa ajanya orangnya usakatnya malayarakan nih jadi halinan. Bak naik ke rumah sidin atau sidin datangi naik sidin bak dia hadapi sidin, oh cukup keluar sidin usuk sidin ngiar keluar menurut ini ambil dokter balah sudah ya jadi kan kita takon sidin nih apa cuy sidin kalau ini kan termasuk susuruhan pian lah tertawa sidin cuy aku aja lo ikam dia lah 7 aja sidin kan bisa membantah. Kenapa nanya ini? Bila ada orang bacaan 9 bulan 9 hari itu perhatian nih. Karena doljar cari akun sambilu. Akun kita tengah malam nih akun. Sambilu dapat sejam 4. Diberi ulang sejam 4. Hari. Nah, suka orang kalau baru menatapkan kusan sambilu. Hari itu aku nyebir-bina nang Tuhan. Kayak itu. Jadi sidin tuh apa? Enggak, ada pernah nang ada keluar pokoknya itu aja. Ada nang tapahaling. Ada nang pusat apa nih? Lilit atang pusat ke kepala. Ada nang tahalang nang alih punya nang tapaling itu bisa keluar aja. Tapi nang tahalang nang alih. Kenapa nih jurang jadi bisa tahalang kayak itu? Maulah kata salah. Mula kata salah. Ada cuai. Ya cuai kayak itu. Katakan cuai kamu kembali bini kan dia pada bini kan. Batianan itu jangan hendak bukan lawang. Sidin jangan hendak si betak pulok. Kalau betak pulok. Kalau orang Tuhan tahu tak pulok. Nah nambah lilit tingkat Allah tuh. Ada kawa jangan dia sidin. Kenapa nih? Itu sin Allah Taala orang betianan itu jasidin harus senang dia tuh anak di sidin. Jangan pindah bahasa bila banyak menangis penangisan tuh anak keluar. Kok ada sebujuran nih? Jangan sebujur. Nah, nih kita di betianan menangis karena abahnya kah? Umpamanya nih jadi suruh tetangis. Jadi menyaur betianan tuh jadi nggak bisa sampai menangis karena anak penangisan juga. Nah maka menurutinya. Nah itu ini sih berkisah lawan sini tuh membidani orang sampai di garis urutakan supaya maruyat itu sidin buju-buju bersih. Bila maruyat itu kada bersih bobak kumpul kelalahan. Maka kelalahan itu sudah diredamakan ampun abahnya. Kada mau ampih sidin ampun abahnya apa nih? Bayi kami sidin bau dari sidin. Berendam juga abahnya. Berendam. Sampai kita bertakun kalau sidin nih lah orang bahari. Nih apa aja sidin? Kalau bertakun lagi nih lah, minyak ikan nih sidin. Sidin bisa kayak itu, bisa lucu orang kan tertawa sidin. Ada nih ya ulun ini kan karena Tuhan bisa jual terdapat nah kayak itu. Kalau bertakun lampian aku deh kalau pian mendahakan. Nah baik bertakun akan pulang aja sidin. Orang tuh nih beranak kalau aja sidin. Di situ kalau keluarnya di bawah tuh kalau aja sidin di atas pang. Yang satu muntah aja sini. Nah, kenapa dikasih di dahi? Dahi dikasih. Ada kalau dulu tuh segala apa tuh kuminting apa-apa itu. Nah, ini andak dahi jauhnya jurang kalau keluar. Nah, lalu ikam ni cuy tertahu je sidin. Inya je sidin jadi andakin. Nah, kan para rampah nih macam-macam kapulaga diandak. Masui kan apa orang masuk tuh dah kalau kalawak
Jadi di sini bila orang kaya itu anak kan dah lahir kan, lahirkan di pulau dia orang kaya dia anak di dahi kaya itu nah. Ayo jadi sini makan apa kada mau kada kalalah. Wah ini kedahakun. Ya mbak makan liu apa kada kalalah. Ini kalalah berdak kali dia. Nah, itu tuh lah. Kan sidin to sakali sin mati harus karamat. Kalau misalnya aku membidani ikan nanti 3 hari di sini, aku manual ikam mulai membidani nih. Aku rida aja sidin suka aku di sini ikam. Ikam ada memberi apa juga sidin aku nolongnya aja. Itu sidin tak mau kadang ini berapa nih? Ada aja 2,5 juta aja. 2,5 juta aja. 2,5 aja tuh kalau kan bakar rahmat sidin kayak itu ya. Awalan sidin tuh bagus benar kayak itu teh. Jurung kalau diulah contoh itu. Karena orang melahirkan ini bergantung sehelai rambut. Kira gampang sampai laki melangkah. Itu beri itu lambat melahirkan langkah jar mana labahnya jangan shower jangan langkah. Orang bahari lah. Sidin tuh ada bayi anak 14 anak sidin. Sidin tuh belinya mengeluarkan tuh ada datang apa bidan belum datang sudah keluar anaknya. Jadi bidan membersih aja ada di kalayan situ 14 anak sidin. Cuma jual cangkal banget ini maulah. Tahu aja sini urusan Allah di sidin. Anak ada hanya bisa berdiri. Kan keluar pulang adiknya, cuma jual ini. Tagenya nang Arab subur lah, kada kawa diapai, ya Allah kan mana ada kabi, ada. Dahulu tuh paling-paling diuntal apa asam kamal, lawan apa lawan kapur. Nah itu tuh, ya mana cucuk pulang bidan-bidannya ini pulang pada saat dahulu tuh kada memperhatikan urusan upah. Itulah. Nah matinya orangnya tarang kubur sidin. Sanyum kurang rumah datangan. Orang kan dibantu sidin nih. Ada apa orang anak itu ini tidak pernah sidin. Sidin tulak haji itu nah, sidin tulak haji. Nah kayak alham perkantinan. Orang mah antar sidin nih. Bahari kan kita lihat tulak haji ke Trisakti itu bakal bahari itu. Nah ini sebagai contoh kita. Demikian juga bahwa kita bersedekah atau sedekah fitrah kepada seseorang itu pas jalurnya aja kita berikan itu bermanfaat lebih berlipat ganda urusan pahalanya. Nah kemudian kalimat pahala orang bayar fitrah nih yakhruju min qabrihi aminan, adanya keluar pada kubur itu aman. Karena kita ini kan kita mati berarti kan 100 hari dikubur. Ya kita masuk kubur itu 100 hari aja lebih kada. Makanya orang mati jadian itu sudah 100 hari apa itu? Ada keluar lakinya. Kayaknya alam barzah. Alam barzah itu kita menunggu hari kiamat. Nah di situ tuh nangjar orang keluar karena pada kubur. Pak kiamat karena keluar di kubur kayak ulat. Nah itu aman kita. Orang kan keluar kubur ada beti kaum, ada beti harap, ada yang ulat apa lidah tahu ke ulur. Ada kepala ke bawah, betis ke atas, kepala ke atas, betis ke bawah wajar. Kepala ke bawah, betis ke atas, menuju pada mahsyar. Ada perjalanan 1000 tahun, ada 500 tahun, ada 100 tahun. Nah, orang yang bayar sedekah fitrah nang bujur, jar kita keluar pada itu aman, tidak ada apa-apa, tenang bisa kita. Kemudian yang keenam, yaqulu ma'amila minal khairati fitir kasana. Yang keenam, Allah menerima seluruh kebaikan daripada itu tahun. Setahunan kebaikan kita diterima Tuhan. Dengan kita bayar sedekah fitrah. Yang ketujuh, tajibu lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib begitu dapat syafaat itu Nabi hari kiamat. Gampang wajib nih. Pasti bahasa kitanya. Orang kan mengharapkan syafaat Nabi, minta lawan Nabi terkadang ada dapat. Kalau orang bayar apa fitrah nang bujur, maka mereka itu wajib dan Nabi mendapat syafaat pada hari kiamat. Luar biasa kalau ini namun kita tinggal rugi benar kita menemui ini caranya. Wasaminu yamur ala suratikal balqir khatib. Nang kadalapan ainanya meliwati jembatan Sirat al-Mustaqim nang 3000 tahun tadi perjalanannya itu bagaikan kilat menyambar.
1000 naik, 1000 datar, 1000 turun. Itu jembatan Siratal Mustaqim ini masing-masing dibarinya. Ada yang halus sudah rambut, tajam pada pedang. Ada juga yang gana juga. Bah kita jangan kayak rambut, kayak paring tuh kan, sampai jauh kalau itu gugur. Nah, ya apalagi di akhirat itu ada gampang apa bahasa kitanya suatu azabnya itu. Nah, pasti gugur kita ke neraka. Jadi orang yang banyak sedekah fitrah maliwati akibatnya Siratal Mustaqim itu bagaikan kilat menyambar, cepat ke subarang dia kita. Nangka 9, yurajihu mizanahu minal hasanat. Allah merajihkan dia kita, memberatkan timbangan karena di yaumil mahsyar itu dalam kebaikan. Nah, jadi kita berat kebaikan, bila berat kebaikan kita dihalau masuk ke dalam surga. Wal asyirah yamhullahu ta'ala ismuhu min diwanil asya. Nangka 10. Ke-10 ini Allah menghapus namanya daripada catatan orang mencilaka. Kita ini sudah dicatat oleh malaikat orang mencilaka, wah kita bayar sedekah fitrah, maka itu dihapus. Nah, makanya kita nih kalau sudah bayar sedekah fitrah, maka sesudah kita sedekah fitrah itu kita hati-hati. Kita sayangi pahala kita yang banyak nih. Jangan sampai kita kita buang begitu aja. Ya karena habis dosa, paling ulang bahasa. Ini mamal karena berdusta karena mencomokan orang, menghina orang. Jenis terkulir ambil laki kan. Mana tinggi surang pulang. Hujan. Sekalinya apa surang menyasa orang. Inya kalau nih lah. Nangaran jodoh itu di seberang laut in sebenarnya. Makanya suatu kecintaan ini seikumpun kada bisa mahalau, kada bisa menagah. Kalau orang asal bujur cinta, cinta-cintaan, nah ini lain, cinta monyet, lain ini itu cinta bertagar. Cinta bertagar ini kalau orang sudah cinta itu kada kawal lagi diapai. Pokoknya lantaran asiknya cinta itu, tahi kucing ke sebelah coklat. Itu orang akan cinta tuh itu. Baca lihatlah. Nah, inya orang cinta jurang ada ubatnya. Apa berubatnya jar? Sulpa dikawin. Nah, itu ubatnya itu. Itu adalah. Nah, jadi orang-orang yang membayar sedekah fitrah ini luar biasa bahasa kitanya. Nah, kalau itulah saat sampai karena kalau bisa isukin boleh kita bayar sedekah fitrah. Tapi jatuhnya karena pada malam hari raya dan pada hari selesai orang sholat Id. Bila orang sudah habis sholat itu habis waktunya. Walaupun yang bayar kata kawal lagi. Nah itu. Kemudian daripada itu kata Nabi, amun ikam sesudah puasa nih sebulan, tambah pulang berapa 6 hari. Bila kita nambah 6 hari itu sama puasa setahunan pahalanya, dan diberi pahala sama pahala Nabi Adam, pahala Nabi Yusuf, pahala Nabi Yakub, pahala Nabi Musa, dan pahala Nabi Isa bin Maryam, dan pahala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wah, luar biasa lah. Limbah kita puasa, coba jangan puasa hari rayanya boleh. Limbahkan sehari kan dulu. Nah, ya kita puasa itu, nah boleh kita mengaitakan. Ini untungan kita nih. Dikaitakan umpamanya aku tadi ada bolong. Nang pertengahan tadi nih, kita ada puasa 2 hari. Selajur kita karena puasa 6 jurang kita bahari puasa 6 kalau ngarannya itu. Nah, nawaitu sauma pada saja kau puasa esok hari puasa 6 serta membayar qada bulan Ramadan karena Allah Taala. Puasa 6 dapat kita dan puasa maqada lulus. Nah, awak kita itu. Nyamak ulama kadang-kadang kita ada anak sakit parut batal puasa. Nah, ada juga makan besi aja. Ada juga itu. Nah, kadang-kadang kita kan iman itu turun naik. Ada orang penaliut sidit. Masuk ke dalam kamar. Tapi bisa ngutarmus. Payo somik. Nangaran tor lapar tengah hari itu kalau anak-anak makan nih, diut sudah masuk ke dalam kamar, kunci kamar. Dikira nang bini gurih selucut. Sakalnya kenapa? Kata bilawas bakal keluar. Rupanya tak kajut makan muntah. Keluar nih, bingung lah bini. Bingung aku jadi bini, maka basahur tadi kada masak ini. Kenapa jadi muntah nih?
sekali apa ada kamar hantam sedini digebungkus. Nah, iya itu. Nah itu pahalanya gananya luar biasa. Apalagi orang melakukan kayak tadi. Nah itu di sulus dan aksamis sulus ngarannya. Aksamis sulus itu dibagi 3. Jadi supaya orang yang memberi ini kan bahasa kitanya perbahagian itu lebih besar daripada apa yang ditentukan oleh Allah itu tuh. Kelapangan kesana dan kebahagiaan hidup itu. Karena as-sadaqatu tumpidul azajar Nabi. Bermula sedekah itu menghilangkan daripada penyakit. Nah, penyakit hilangan. Namun apa? Kita memberikan sedekah fitrah itu kepada orang yang bujur tahu. Banyak orang yang kada tahu masalah itu atau karimahan. Nah banyak nang kayak itu tuh. Maka nang ada nang batawar, jangan bela kita lawan aku jangan aja. Kan, jangan belajar takun, itu belajar bujur-bujur. Idza kana yaumul qiyamah bi arba'atin inda babil jannah bi garuriyatil hisab. Karena hari kiamat kata Nabi kita ada di halakan 4 golongan nang kada melihat adalah hisab. Artinya langsung surga. Ini ada 4 golongan termasuk kita ini kada. 4 golongan deh. Masuk surga karena kada melihat hisab, kada melihat azab, kada melihat timbangan, kada melihat jembatan siratal mustaqim. 4 golongan. Yang pertama, al-awwalu al-alimul ladzi amala bihi. Yang pertama orang yang alim yang mengamalkan lawan ilmunya. Nah, orang tu alim amalkan lawan ilmunya. Orang tu karena kada melihat hisab langsung surga itu. Maka bisa bawaan. Ada al-qarin wal muqaran itu yang tadi kawal tu mengikutnya karena dia di hari kiamat tu kayak itu karena ini sidin yang baik menolak aku semalam. Mana pian? Aku digiring neraka. Stop malaikat. Stop dulu. Ini sidinnya aku waktu di dunia aja. Rajin sin memberi aku. Jangan bunga bila ikan makan masih cuma narik ada akan neraka aku 4. Ujar si malaikat nang tukang tarik ini amun pian 4 dingin neraka habis dingin dong sebenarnya mengeluarkan seikong ini. Nah selamat tuh. Itu aja kisahnya nih lah. Nah orang ahli surga tadi bisa membawa kepada orang yang sudah ahli neraka tapi karena masih bedam-dunya berjasa. Nah ini kan arti sedekah itu luar biasa. Kan sedekah itu lah pertama dulu menyenangkan orang. Yang kedua mempadaakan orang. Jangan mempadaakan contoh kayak ini. Oh jarak hutang baris Bang. Pamannya nih. Kenapa pian habis ke iya habis berapa kalau kau aja sih belum beri aja pian. Senang kalau orang. Nah, mana senang kalau nak kau masak tu mempadang arannya. Nah, pahalanya tuh loh luar biasa. Apalagi nak kita bari orang apa ibadah malam tapi guring sih orang tapi guring sakit hati ada. Sakit kepala ada. Orang munajat kepada Allah apalagi malam tadi. Sampai ini sampai sakit kepala. Kita tarang aja di rumah tuh penangaran kita kan rumah tuh ratu kan ramah ya kalau mim tuh mupakat ya kalau rumah aja hati pak hati senang. Nah bila ramah mupakat ada senang ramai itu rumah tangga. Lihat bini pindah mengaruh piring suruh basuh panci apa kan suruh anu juga kayak itu kan jangan banyak apa nih lu guring aja dulu aja ya Allah kasihan naik dari mata kada usah basuh dia orang kada bakal ngarannya orang kada bakal ya kalau kita telah artinya orang wah ini kan bahasa kitanya di dalam rumah itu artinya saling menolong nah itu yang baik. Kalau bini sembahyang anak bini menangis sekarang bu ini kada jangan anak nangis ya ini kayak kadang surang ini pada mula berdua ini coba itu lagi lah bang makan angkat surang tapi anak paham aja bang jangan baik pian kan ulun angkatnya anak ada paham aja pian baik betul tunggal dia kayak itu ini ada paham baratnya udah kayak itu memasak kita itu coba aja jangan memasak aku bisa masak nyambal bisa enggak bisa kenapa iya ya kayak kita di jalan bisa surang namun kita lah kan ayah ibu masak ikamanya menggangan surang ada aku langsung menggangan lihat gitu tahu pak bini kada ke mana kang nyaman surang bininya kada paham bini jataros
banyak malam sudah masukkan lagi ke kamar. Oh, engkau itu hanya aku dulu pada orang. Nah, ya kayak itu tadi, itu mengaruhi bahasa kitanya saling tolong menolong. Makanya Anda tadi apa di kantong nih? Duit kedarapan juhud, kedarapan engkau itu. Nah, bila menjuhud kepada abah, belum main ambil duitnya nukar acan. Berapa? 1.000. Iya aja abahnya. Lebih kan ada berapa jual? Oh, itu tuh. Coba kita lah. Tak babet anak duit biar keluar hilang. Siapa nyukur duit ini? Tahu aku jan. Siapa nyukur duit? Tahu aku jan. Berarti karena kalah lawasannya. Pada aku menyebut tanganku jan. Nah, itu karena dulu orang ada percaya lagi. Saya ada percaya lagi laki. Dah aku lagi mandek duit kantong. Dah aku lagi mandek duit kantong habis terus jan. Nah, nya ada orang datang deh. Ya Pak berguru ya supaya di rumah ini tenang, lapang, bahagia, nyaman mana juga ikam. Transparan basuh ini. Transparan itu kayak apa aja? Nah, itu ikam. Ikam ya lawan bini ikam lawan ikam itu sama. Sama kalau lain dulu aja. Ini ulot. Nah, perhatian tuh sama. Bini jurang, nyalain dulu kan. Kadang bini anu masak abang, surang anu masak kare. Jarang bini tuh kalau masak abang juga tujuh jar. Jangan lagi kadang masak kare. Ke susu alat, itu kare yang ada dulu. Nah, salah jurang kayak tinggal. Kayak apa? Dia 10.000, nah nu masak abang 5.000, nang kare. Nah, akur. Jangan anak itu yang satu. Nang kedua pulang. Selalu kita tuh tolong menolong. Apakah? Dan jangan mencuriga. Ini bini hanya turun satu mat, kalau ada Marina, wah ini selingkuh sakunijar. Nah, sangit bini pada akan selingkuh kayak itu. Nah, ini kayak itu. Lawan apanya aja kita transparan, pasti di rumah itu aman, damai, bahagia. Kayak itu adalah. Jadi kita saling curiga mencurigai. Ya kalau tak hendak suatu duit hilang. Iya, mana kada mau. Nah, itu daur di rumah tangga. Limbah itu bang, nah limbah itu durang maaf aja, aku maaf Abdul nikam nih nak. Paribahasanya kita, bini kita udah tapas, surang udah tapas. Apa? Ini cuma sampai 2 hari berantem aja, hancur durang bajunya. Nah, kayak itu jangan ikam, insya Allah jangan ikam damai di rumah tangga. Selalu jangan sampai curiga, mencurigai itu jangan. Nah kayak itu tuh. Bila ikam ada curiga apa, baca zikir, bacakan jangan selawat. Nah, itu nampak tuh kelihatan tuh kadang menyebut salah jurang kayak itu. Nah, kita ada aja mesti senjata, gunakan. Nah, kayak itu tadi. Maka apabila nilah kita kada rohoi, suami istri ngajak kita kada rohoi juga. Kadang kita serba salah makan yang manis pahit. Nah, itu kita rohoi kap. Makan yang asam kamalang masam jadi asam manis. Rasanya nih, sate nang apuk kurang sakit hati pahit. Nah ya itu tuh di rumah tangga ini kayak itu. Maka banyak jangan tapi pindah merantau muha. Apa kadang sekira lucu, sekira bisa tertawa. Cobalah kita kisah nih Nabi. Nabi ini kan ada seseorang sahabat Nuaim ngarannya. Nuaim ini orang mabuk, orang bahasa kita nakal bahasa kita. Tapi disayangi ini Nabi. Kenapa jadi sayang Nabi? Dia bisa menghibur Nabi. Orangnya itu pamabuk, itu nah. Sampai Nabi kita ini, ya waktu meninggal itu menghadapi tahun Nuaim nih. Kemudian lagi apa? Memandiakan Nabi, menyembahyangkan mengapa Nabi menyembahyangkan Nabi, sampai menanam Nabi. Wah, luar biasa juga ini. Apa mulianya orang ini? Sekalinya bisa memuliakan Nabi, bisa menghibur Nabi. Nah, jadi kita harus ada juga suatu kegembiraan. Apa di rumah itu kita bisa gembira deh. Nah, kayak itu tuh. Aku ketujuh nama kalangsat ujar bini nih. Ujar anak bahaya jangan kalangsat. Jadi cucu bujur ba kaya aja. Kalangsat pakai kalangsat makan bersama. Nah, ketawaan tuh. Saya gua nuker rambutan, cuma nuker langsat, cuma nuker semangka, bijak dicukup raya ada semuanya. Perayanya semuanya. Nah itu, jadi Nuaim ini pas dimakan. Orang berikan Nabi tetap berdiam di atas kubur. Nabi dia kan melihat sih dia tahu, nang jauh nang park tuh sama, nang kadalo ada tuh sama. Ini Nabi pas datang nukar dan akhir.
Ya Nu'aim, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Tuhanku adalah Allah. Aja malaikat kena takut-takut nih. Nu'aim misalnya kerasnya lagi. Orang lain menggambar aja, ya keras. Hai Nu'aim. Ya. Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Itu nabi di atas lagi ya. Ketawa nabi Nu'aim. Kan sampai mati mendoakan nabi. Itulah Nu'aim ini orangnya. Nah, jadi sekarang kita kegembiraan tuh ada biasa kali-sekali di rumah ada hiburan lah. Coba jangan berlimpatan. Ada orang berhiburan berlimpatan, nukar karaoke. Sate di rumah, tutup lawang, cucu, anak, bini, minantu 4 juga. Berjoget. Berjoget-joget. Bau maju orang itu ikan. Ada bau untung, ada bau utang. Sekalinya apa kredit karena karaoke-nya. Ya Allah, jauh datang rahmat itu ada karena berhiburan tuh cari nada-nada Islam. Oh pokoknya ada kasaid ke apa nih nah apa Al-Qur'an pokoknya nang biar kita nih. Ada kalau ada kasih dah nang rame itu. Ya mundang-undang itu sekali-sekali kan apa juga pang, tapi jangan berlimpatan. Sampai berjugit, sampai pacah cangkir. Gugur. Nah kayak itu jurang ikan. Salah itu. Iyalah juga kayak Pak Gurunya. Ikan juga anak tenang, damai di rumah ikan jual. Jangan lagi kan ada itu. Maka sayang panjang. Nah justru sayang akan baik itu bapak ikan sayangi. Menikam anak nyaman. Jualnya kalau pada hari tukar berapa? 150 juta tukarnya. Nah, bayar dia 50 juta, dia kredit 1 jutanya aja. Itu kan negara kayak apa? Kada paham juga nilai. Mbah nukar itu ada lawan bini lah bakal lahir, lawan minantu lah bakal lahir, lawan cucu lah bakal lahir. Bunga kada tenang, makan tak kadang-kadang si bunga pun jauh, kadang tak kumpul. Ama jarum haulun ini neraka guru aja. Apa jurang neraka? Iya berkisah kayak itu, jurang kenapa itu? Tahu biar aja. Nah lalu kita berkisah lah. Iya. Ulun tuh nukar karaoke gue aja. Itu kalah aja. Nah mungkin dia jual aja, ya jualnya. Diburugiakan naik. Sekalinya apa? Tenang di rumah tangga. Kita melihatlah, nukar anunya jambu, nukar kedunduk, nukar asam, lalu nukar apa uyah umah aja orang itu. Ada uyah umah. Aku kamu suara melucut, aku tertawa sorangan, orang tertawa juga, orang bingung. Aku nih bapasan nih orang dia pesan kalau di rumah nih karena lu jauh tawarakan apa uyah umah aja kayak apa ya uyah umah karena tahu kayak apa hai orang itu ada bahajarnya abang orangnya betul kayak itu jari ya sampai ke situ kan dilihat kamu tak kenapa guru carinya uyah bungo kepada Uya bungo kan ayo bungo aja gurunya Uya umah kalau dia curang deh ali bisa salah juga kalau kira tahu ya bungo karena Uya umah aja kalau banyak kita mancukan tadi tak kumpul jembatan mancuk Pak Ji alhamdulillah berguru aja bisa itu sekolah aja nama harulun itu juga ada syaitannya kan tahu lah syaitannya tuh kepalanya lucup telingannya tuh panjang ilatnya tuh panjang hidungnya tuh curang ke atas itu hidungnya ke atas ya itu hantu nah ini jurangnya berjanggut hidungnya panjang udah diambatkan ke kita ikan kan udah kayak orang mabuk tuh itu jurang syaitan mereka melihat nah kami dapat di hotel kan diancak emang di hotel nih tadi kan rumah sakit kan ada hanya dibangun nih di 12 tingkat itu paling besar rumah sakit di Kalimantan Selatan Banjarmasin diselamati kalau tadi itu kan mati tuh sikung mati diantaranya nah itu pada disyarat turun serati jangan kata kau kita kena syarat hidup dalam dunia jangan rapi tanpa syarat dan syariat sama kami dan perang tanpa senjata di guru aja nah itu kalau jadi belum puasa kalau nih jam 3 kan jam ada jam 2 situ jadi jam 2 pas jam 3 jam 4 asar bahasannya loh maka lip kada aparaturnya bulik sudah maka naik 13 tingkat andalah 13 tingkat ada gampang kepala maka berjalan berarti saja nih nek manajemen ini pun pus berlaan nih nama iringi yang nama lihat kelola ini apa juga ini manajernya dulu aja ini presiden manajernya ini ampun rumah sakitnya
Ini nak anunya kita lihatilah anom daripada kita. Kita lawan apa guru ini kan harus kita di belakang dan kada di ini. Kalau di sini kalau kau lagi melangkahkan betis, itu kenapa jerijekan tadi jangan ayah kami di belakang guru ambil api anja. Jurang bagus saya jurang kalau ada aku lah jangan mangkat ikan. Pas saya naik kalau naik pertama disarati, naik ketiga sarati, naik kelima sarati. Guru kita istirahat guru sini, kenapa jangan diri istirahat? Sepacul untuk sudah jar. Nah, jurang ikan ini salah langkah nih. Ada tahu ilmunya, sampai jurang naik ke atas sampai ini. Ada pin kita kerban nyaman aja belangkah. Nah, jurang duduk lu ikan, istighfar. Pengguru jar, iya istighfar lu ikan baca Bismillah dulu. Nah, kayaknya lah. Bila ikan naik itu jurang kalau para itu kan tahan napas. Naik tangga nih. Nah, bila ikan napas tahan dulu. Bas lo kita nak, tanpa napas naik. Ada apa ikan jurang? Sekali mbah turun di ibu aja dia benar sekali jajan. Nek jurang ada tahu ilmunya ikan. Kan jauh kalau makan puasa. Kalau nang jam 3 jam 4 tuh sadang laparnya. Nah, sama aja orang hamil atau orang hamil itu jangan sama sekali musuh parut kayak itu putar. Jangan orang kayak ini musuh parut. Padahal hamilnya habis betianan. Tapi itu kan bidatnya bidat anu haji timah tadi madahi belaka itu jadi untuk halinan beranak di sini. Jangan maka tujuan musuh dia kayak bisul. Nah, kalau bisul kita busur jangan berlulus, berakawak bertumbuh pulang adanya. Bisul nih dia tuhon memasuk kayak itu. Nah, usutannya mau musut kayak itu pengen tumbuh pulang ini. Ini jangan artinya sama meluruskan itu. Tapi kalau orang hamil, nah turun gitu. Nah itu ya sini madahin. Nah ini tak orang betianan pulang. Disahin tak. Larut lalu ini. Dapat hari raya nih kalau. Nah ya itu kan kurang bahari lah, kurang bahari itu. Nah jadi kita jaga, kita perhatikan masalah apa? Perhatikan parakda kita nih. Apa hari Rabu kah, hari Selasa kah, terserah aja. Mungkin bila sampai umpat orang banyak aja. Nah, mengatakan dari pertama dulu rumah barisnya bakat. Nah, kedua takarannya 3 liter semuk itu kan bertahap kita. Kemudian kalau nang niati baca dulu istighfar, kalau perlu berwudu dulu. Pakaian dengan baik. Nah, jangan pakaian yang kada baik itu kada baik itu bukan penutup aurat. Walaupun buruk pakaian dari beresin kenapa? Kalau semua baju anyar banyak ada. Ini ada baju anyar. Nah, itu pakaian dengan sempurna, liput ya kita sesuai. Nah, hanya kita baris itu dijapai. Jangan wadahnya diikuti. Ini kalau diikut wadahnya orang baris ya dijapai. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardan lillahi ta'ala. Ini kita sorangan. Lalu di hati, sahajaku mengeluarkan sedekah fitrah daripada diriku karena Allah fardu, karena Allah Ta'ala. Nah, sudah dah. Karena ada anak pulang anak sebarataan itu nang seluruhnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri wa anta lizamuri nafaqatuhum fardan alayya lillahi ta'ala. Jadi banyak kalau anda kayak gitu kita banyak. Sahajaku mengeluarkan sedekah fitrahku dan fitrah orang yang wajib aku nafkah mereka itu wajib karena Allah Ta'ala atau fardu sama. Nah ya sudah itu. Jadi tinggal antar aja lagi. Kemudian yang kita perhatikan ada tahambur-hambur jangan sampai. Mesti kita tahambur. Nah, lalu wadahnya itu cari yang kuat. Yang kuat itu ya mendekati plastiknya tuh. Jadi yang kuat jangan sampai tahambur sayang. Ayo sabigi karena Allah beri pahala 70.000 mahligai. Mun sampai saraut itu berapa kita kehilangan kita tadi. Nah, tapi menang penerima nilai kita padahi kan kayak itu saya udah menerimanya nah itulah cara pembahagian apa sedekah fitrah nang bujur kita sarahkan sebelumnya orang habis salat id malam hariannya kah atau sebelumnya kah ya ada orang mulai awal tadi orang dia baru awal 2002 tadi hari Rabu itu datang lawan nang apa izin kan ada itu orang itu nah lawan itu betul berusaha ada orang nih orang bahari kan kayak itu kalau mau atas sedekah fitrah itu
bahari ya lah. Ini kan punya asa kuat aja jangan sampai hambur lah kayak itu. Disalahkan yang menurangnya kadada yang kita bariakan tadi kita dia urang minta terimakan. Nah, terimakan dulu aku ulunnya hampir si anu tuh kita terima kelampian dulu. Ini dari sidin terima kasih sidin ya sudah tak. Gugur dah itu sudah kafir fitrah kita. Nah, kayak itu supaya apa bermanfaat kita. Artinya besar pahalanya lebih besar lagi itu yang kita cari berkesinambungan pulang. Betul orang karena sembahyang, tak tukarakan orang ke baju ini bang sembahyang. Berapa pahala orang sembahyang itu kita dapat? Ini untungnya nih lah. Mungkin kita menamui mudah-mudahan biar panjangkan umur, disihatakan badan, dimurahkan rezeki, menamui kita malam bahasa kita fitrah atau malam hari raya fitrah itu. Dan ini harapan kita. Yang mudah-mudahan kita bersama seluruh amal daripada kita diterima oleh Allah diganja dengan pahala yang berlipat ganda. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna shalatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati min syahri Ramadan ighfir lana dhunubana wa tukaffir 'anna sayyi'atina wa tastur 'uyubana wa tusahhir umurana waj'alna ya من عبادك الصالحين واجعل قراءتنا وصدقتنا كفارة لسيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Allah. Ya, masih. Ya, amin. Ya. Salulullah. Salulullah. Allah. Ya. Ya, sama-sama. Ya.